Yes, very good morning to one and all. Am I audible? Yes, sir. Please try to join fast because already we are late for the 10 minutes. So last class we have seen that or we have discussed the impedance calculation for the series RL circuit and the possibilities of various MCQ question asked on RL series circuit. We have discussed last class. Okay. So please let me know any doubt regarding that RL series circuit. Any doubt regarding the RL circuit? Yes. Yes, any doubt is there regarding RL circuit? Yes. I hope it should not be there. Okay, we will discuss the next part. Instantaneous power. Okay. So the instantaneous power in a RL circuit can be derived as follows. Okay. All of us already known electrical power. It is nothing but the product of voltage and current. Okay. So instantaneous power, it is related to the instantaneous values of voltage and current. Okay. So substitute the values from equation 2, or we can say that equation 1 in equation this power equation P equal to VI. Okay. So let it be equation number, I think 4. Okay, 4 or 5, 6. Okay. So put the values from equation 1 and 2 means what? Equation of voltage and equation of current. Okay. Vm sin omega t, Im sin omega t minus phi. It is the equation of voltage and currents. Okay. So if we simplify this sin omega t and sin omega t minus phi, okay, we can write Vm Im by 2 into cos phi minus Vm Im by 2 into cos 2 omega t minus phi. Okay. So tell me, anyone can able to tell me how they have simplified this one? Yes. Yes, tell me. A constant Im is taken outside from these two brackets. Vm Im we can write. Okay. Sin omega t minus phi. Okay. Sin A, sin B. We have to use the formula for this one. Sin A, sin B. Okay. So sin A, sin B, or 2 sin A, sin B formula we have to use. Okay. So tell me sin A, sin B. Yes. Tell me the formula for this one. Yes. Tell me. Sir, cos A minus B minus cos A plus B upon 2. Okay. Sin A, sin B is equal to what? Cos of A minus B A minus B. Okay. Minus minus cos A plus B A plus B. upon 2. Where to? Dividation, sir. Whole upon 2. Yes. That is necessary to tell. Okay. Whole divided by 2. So
simplify this sin omega t minus 5 with the help of this sin A sin B formula. Yes, tell me. Cos A minus B means what? Sin A. A means what? Omega t. B means what? Omega t minus 5. ओके, आता हे ओमेगा टी इथलं जे साइन ओमेगा टी आहे हे आहे सपोज ए, ठीक आहे, आणि हे टोटल जो ब्रॅकेट आहे तो आहे बी. म्हणजे फर्स्ट टाइम काय आहे? कॉस ए मायनस बी म्हणजे कॉस ऑफ ओमेगा टी मायनस इंटू ब्रॅकेट ओमेगा टी मायनस 5 म्हणजे ओमेगा टी मायनस ओमेगा टी प्लस 5. This plus omega t minus omega t will get cancelled, plus phi will remain. That's why the cos phi. Okay. Next, आता Vm Im ही कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि हा जो टोटल 2 आहे डिवायडेड बाय 2 हा आपण काय केलं, याला सेपरेट केलंय. ठीक आहे, मग Vm Im बाय 2 cos phi. आता हे मायनस जे आहे इथलं मायनस हे फॉर्म्युल्यातलं मायनस आहे. cos a minus b minus cos of a plus b. हे जे मायनस आहे हे इथलं फॉर्म्युलाचं मायनस आहे. ठीक आहे, मग Vm Im बाय 2 हे कॉन्स्टंट टर्म आहे. ठीक आहे, मग cos of a plus b, cos of a plus b means what? a b. So omega t plus omega t 2 omega t, 2 omega t minus 5 as it is. Okay, आता सगळ्यांना क्लियर असेल. Yes, is it clear to all? Yes, sir. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Next, see over here, instantaneous value we have to find means what? We have to take the integration from starting of waveform to end of the waveform. Means what? For the single cycle. Okay, instantaneous value of power can be find over a one cycle. Okay, over a one cycle. That's why 1 upon total time period 2 pi. Okay, integration runs from 0 to 2 pi. Okay, next we have to put the value of instantaneous power over here. आता बघा इथलं नोटेशन काय आहे पॉवरचं? स्मॉल पी आहे. ठीक आहे, सॉरी, आपण ॲव्हरेज पॉवर पाहतोय. इन्स्टंटेनियस पॉवरचे एक्सप्रेशन काय आले आपल्याला? स्मॉल p इज इक्वल टू Vm Im by 2 cos phi minus Vm Im by 2 cos 2 omega t minus phi. आपण जर Vm Im by 2 हे जर कॉमन काढलं तर काय होईल ब्रॅकेटमध्ये? Vm Im by 2 into square bracket cos phi minus cos of 2 omega t minus phi. हे काय असेल? आपण याला इक्वेशन नंबर देऊया. Let us say equation number 5. Okay, equation number 5. This is what? The instantaneous power. Okay, instantaneous power. आता याच्यावरती तुम्हाला म्हणजे कसा विचारला जाईल बघा क्वेश्चन. ते मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज देतील, मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू आरएल सर्किट देतील. ठीक आहे, आणि परत तुम्हाला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू देतील आणि इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सची व्हॅल्यू देतील. परत तुम्हाला काय विचारतील ते? फाइंड आउट द पॉवर कंझ्युम्ड बाय इंस्टंटेनियस पॉवर कंझ्युम्ड बाय आरएल सर्किट व्हेन टाइम टी इक्वल टू suppose 0.5 सेकंड at time t equal to 0.5 सेकंड. म्हणजे यांनी काय केलंय बघा, मॅक्सिमम म्हणजे सप्लाय व्होल्टेजची पण व्हॅल्यू दिली आहे, करंट फ्लोइंग थ्रू दिलंय, परत तुम्हाला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली आणि इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सची व्हॅल्यू दिली आहे. तर आणखी तुम्हाला काय दिले त्यांनी? टी ची व्हॅल्यू दिली आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकंड. तर या आरएल सर्किटनं इन्स्टंटेनियस पॉवर किती कंझ्युम केली असेल तर ते विचारत असतील तर आपल्याला काढता येते, इझिली काढता येतं. ठीक आहे, कसं काढणार मग? Vm Im by 2 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट cos phi मायनस cos 2 omega t minus phi. आता ओमेगा इक्वल टू किती आहे? 2 पाय एफ आहे.
एफ म्हणजे किती असतं 50 हर्ट्ज असतं बाय डिफॉल्ट, हे सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला. ठीक आहे, 2 पाय ही कॉन्स्टंट आहे म्हणजे 4 पाय इंटू 50 असं होईल. आणि टी ची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी 0.5. मग आता प्रश्न पडतो आपल्याला या फायची व्हॅल्यू घ्यायची किती. तर फायची व्हॅल्यू आपल्याला सिंपल माहिती आहे, वर फॉर्म्युला दिसतोय बघा तुम्हाला स्लाइड मध्ये. फेज अँगल फाय इज इक्वल टू व्हॉट, टॅन इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर. मग मी तुम्हाला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स दिलेला आहे असं म्हणतोय, रेजिस्टन्स दिलेला आहे म्हणतोय, तर मग तुम्ही फायची सुद्धा व्हॅल्यू इझिली काढू शकता. मग तिथं फायची व्हॅल्यू पुट करा, सिंपल तुम्हाला आन्सर मिळेल. ठीक आहे, काल आपण काय घेतलं होतं, रेजिस्टन्स इक्वल टू 2 ओहम आणि इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इज इक्वल टू 3 ओहम, बरोबर. आणि आय थिंक 7.18 का 81 हा सप्लाय व्होल्टेज होता, बरोबर. आणि करंट किती आला होता आपला, येस 2 पॉइंट किती आला होता काल करंट, येस. किती लवकर विसरता बरं तुम्ही, 2 पॉइंट किती आला होता, येस 163 काहीतरी असं आलं होतं ना. 16. हा 2.16 बरोबर. तर मग या व्हॅल्यू इथं पुट करून ठेवा. आणि फाय किती आला होता आपल्याला 57 पॉइंट, येस किती आला होता सांगा ना रे लवकर. काल फाय किती आला होता आपला, एक्सेल बाय आर म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ 3/2 किती आला होता, 56.3009. 56.3009. 3009 ओके. 57 आला होता का, येस बरं ठीक आहे. कॅल्क्युलेट करून बघा, टॅन इनव्हर्स एक्सेल बाय आर 3/2, टॅन इनव्हर्स ऑफ 3/2 कॅल्क्युलेट करा, जे काही व्हॅल्यू येईल ते आपला फाय असेल. तर तुम्हाला ह्या सगळ्या व्हॅल्यू माहित असतील तर तुम्ही इन्स्टंटेनियस पॉवर काढू शकता की नाही, येस काढू शकता का. सिंपल आहे ना, आता याच्यात काय अवघड नाहीच आहे शिल्लक राहिलं. ठीक आहे, डिफिकल्ट काही नाहीच आहे आता याच्यामध्ये. ठीक आहे, आता याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन रेअरली विचारतील बघा, कारण हा थोडा डिफिकल्ट पार्ट जातो किंवा थोडासा टाइम लागतो. ठीक आहे, इन्स्टंटेनियस पॉवर सगळ्यांना समजलं, मग कसं डिराईव्ह केलं आहे फॉर्म्युला त्यासाठी. येस साइन ए साइन बी चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आणि हे सिम्प्लिफाय करा. हे जे इक्वेशन 5 आहे याला आपण असं पण लिहू शकतो, Vm/2 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट cos फाय मायनस cos 2 ओमेगा टी मायनस 5 स्मॉल म्हणजे ब्रॅकेट क्लोज स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. ठीक आहे, हे पण आपण याला असं लिहू शकतो. सिमिलरली आता आपण एव्हरेज पॉवर काढूया. इन्स्टंटेनियस पॉवर काढणं झाली की आपण काय करत असतो नेहमीप्रमाणे, एव्हरेज पॉवर काढतो. ठीक आहे, मग एव्हरेज पॉवर काढूया आपण. ठीक आहे, फ्रॉम द instantaneous power we can find the average power over a one cycle as follows. ओके, आपण इथून मग आपण काय केलेलं आहे, एव्हरेज पॉवर ओव्हर अ वन कंप्लीट सायकलच कॅल्क्युलेट केलेली आहे. ठीक आहे, मग सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, काय करणार मग आता बघा, ही एव्हरेज पॉवर आहे म्हणजे बाय डिफॉल्ट ही कॅपिटल लेटरने डिनोट केलेली आहे बघा, इथं दिसतीये ना. ठीक आहे, मग वन कंप्लीट सायकल म्हणजे 1/2 पाय. 2 पाय काय घेतला, टोटल टाइम पिरियड इंटू इंटिग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2 पाय म्हणजे रेंज, इंटिग्रेशन रेंज किती घेणार आहोत आपण, ओव्हर वन कंप्लीट सायकल म्हणजे 0 to 2 पाय. इन्स्टंटेनियस पॉवरचा फॉर्म्युला पुट करा इथं आणि मग त्याचं इंटिग्रेशन काढा. इंटिग्रेशन काय येतं बघा, येस जर आपण ह्या इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतला कोण, Vm/2. ठीक आहे, आणि cos फाय मायनस cos 2 ओमेगा टी मायनस 5 याला काय केलं आपण, इंटिग्रेट केलं विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी. आता मला सांगा cos ए मायनस cos बी याला काय लिहिता येतं, cos ए मायनस cos बी. येस काय लिहिता येतं त्याला, cos ए मायनस cos बी. ए म्हणजे काय फाय आणि बी म्हणजे काय 2 ओमेगा टी मायनस 5. काय लिहिता येतं cos ए मायनस cos बी ला,
हा cos A minus cos B. सर मायनस साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए मायनस बी बाय 2. परत एकदा सांगा. -2 -2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 A plus B by 2. ओके, हा पुढे. इंटू साइन ए मायनस बी बाय 2. ओके, करेक्ट वन. बरोबर, व्हेरी गुड. असं आपण लिहिता येते याला. ठीक आहे. मग आपण याचे काही डिटेल याच्यामध्ये जाणार नाहीये. ठीक आहे, थिअरीमध्ये. पण आपल्याला सिंपल लक्षात ठेवा, आपल्याला रिझल्टंट काय येते, cos phi. ठीक आहे. जरी आपण याला त्या व्हॅल्यू सगळ्या पुट करून याला सिम्प्लिफाय करून आपल्याला इंटिग्रेशन काय येणार आहे, cos phi शिल्लक राहील. ठीक आहे. ठीक आहे, आपल्याला प्रूफ वगैरे कोणी विचारणार नाही, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग आपण Vm Im बाय 2 याला जर कॉमन बाहेर काढलं, ठीक आहे, आणि cos phi मायनस cos 2 ओमेगा टी मायनस 5 याला जर साइन मध्ये कन्वर्ट केलं, साइन मध्ये कन्वर्ट करता येतं ना आपल्याला. ठीक आहे, तुम्ही जे फॉर्म्युला सांगितलं तो बरोबर आहे. किंवा आपण असं पण लिहू शकतो त्याला 2 sin b मायनस ए. ठीक आहे, 2 sin b मायनस ए डिवायडेड बाय 2 इंटू साइन ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 असं पण लिहिता येतं. तुम्ही जे सांगितलं आहे ना, -2 ए मायनस बी बाय 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 ते पण बरोबर आहे. ठीक आहे, त्याला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. मग काय करणार आपण, त्याचं इंटिग्रेशन करणार, पुन्हा त्याच्यामध्ये लोअर लिमिट अप्पर लिमिट पुट करणार. ठीक आहे, ही खूप लेंदी प्रोसिजर आहे, त्याच्यावर काय आपल्याला घेणं देणं नाहीये. लक्षात ठेवा, आपण काही इथं मॅथमॅटिक्सचा क्लास घेत नाहीये. ठीक आहे, लक्षात ठेवायला सिम्प्लिफाय करता येतं आपल्याला, नो डाऊट. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट पुट करा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला Vm Im बाय 2 cos phi हा फॉर्म्युला मिळेल. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, याला नंबर किती देणार आहोत आपण, आय थिंक 6. किती नंबर चालू आहे आपला इथं, 6 की 7? येस, प्रिव्हियस नंबर कितीपर्यंत आला होता आपला इक्वेशन नंबर. ठीक आहे, काय असेल तो नंबर द्या. नेक्स्ट Vm Im बाय 2 cos phi. ठीक आहे, आता हा जो 2 जो आहे त्याला आपण √2 इंटू √2 लिहू शकतो, कारण आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे आहे. Vm बाय √2 आणि Im बाय √2 याचे मिनिंग काय आहे, कोणती व्हॅल्यू असते हो ही, Vm बाय √2 आणि Im बाय √2 म्हणजे काय, कोणती व्हॅल्यू आहे ही, आरएमएस की एव्हरेज. येस, काल स्टडी केलाय ना तुम्ही, एक्झाम साठी केला होता की नाही, सगळ्यांनंतर मार्क 30 आउट ऑफ 30. येस, सर आरएमएस व्हॅल्यू. येस, करेक्ट वन, आरएमएस व्हॅल्यू. एव्हरेज व्हॅल्यू काय असते मग, 0.63 टाइम्स ऑफ मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा 63% ऑफ मॅक्सिमम व्हॅल्यू. काल क्वेश्चन होता ना याच्यावरती. येस, येस सर. हा, तर ही कोणती व्हॅल्यू आहे मग, आरएमएस. हा आरएमएस व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, Vm by √2 Im by √2 is nothing but what, RMS values of voltage and current respectively. ओके, मग याला इक्वेशन नंबर जो काय आहे फोर्थ कमिंग कंटिन्यू मधला तो 7 द्या, काय 8 असेल तो द्या. ठीक आहे, V इंटू I इंटू cos phi. आता हा V जो आहे काय असणार आहे, VRMS. ठीक आहे, आणि हा I सुद्धा काय असणार आहे, IRMS. ठीक आहे, IRMS. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला याच्या अगोदर पण सांगितलं होतं बघा, की आपले इलेक्ट्रिकल जे मेजरिंग डिव्हायसेस आहेत, डिजिटल मीटर्स, हे आरएमएस व्हॅल्यू मेजर करतात. म्हणून आपण हा या गोष्टी कशासाठी करतोय, मॅक्झिमम व्हॅल्यूचं आरएमएस व्हॅल्यू मध्ये कन्व्हर्जन. तर हे जे काही इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग दाखवतील तुम्हाला, तर ते सगळे आरएमएस व्हॅल्यूज दाखवतात. ठीक आहे, आणि आपण त्याला नेहमी तसं कन्वर्ट करत असतो. ठीक आहे, तर cos phi काय आहे हो हे, येस, पॉवर फॅक्टर सर. येस, डेफिनेटली इट इज व्हॉट, पॉवर फॅक्टर. आपल्या याच्याबद्दल डिस्कशन झालंय ना नंबर ऑफ टाइम्स, बरोबर की नाही. मी तुम्हाला आर सर्किट साठी, सी सर्किट, एल सर्किट साठी सुद्धा पॉवर फॅक्टर डिस्कस केलाय तिथे. ठीक आहे, कोसाइन ऑफ द अँगल बिटवीन द व्होल्टेज अँड करंट
इज नथिंग बट व्हॉट पॉवर फॅक्टर. ठीक आहे. आता पॉवर फॅक्टर हा कशावरती डिपेंड असतो मला सांगा. येस, कशावरती डिपेंड असतो पॉवर फॅक्टर? सांगा ना हो, ते दिसतंय ना सरळ सरळ. कशावरती डिपेंड आहे? येस. 5 वर सर कोसाइन ऑफ 5. कोसाइन ऑफ द अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. व्होल्टेज म्हणजे कोणाचं व्होल्टेज मग आता हे? सप्लायचं व्होल्टेज की रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस की सॉरी इंडक्टरच्या अक्रॉस? कोणाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे हे? येस, सप्लाइड वोल्ट. सप्लाय व्होल्टेज आहे. या गोष्टी मी का विचारतो माहिती का तुम्हाला? कारण पुन्हा आपण कन्फ्युजन करतो, बरोबर की नाही? म्हणून मी ती गोष्ट विचारतोय तुम्हाला परत एकदा की हे जे व्होल्टेज आहे हे सप्लाय व्होल्टेज आहे. ठीक आहे, हे रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस नाही किंवा इंडक्टरच्या अक्रॉस नाही. मग हे करंट, करंट काय आहे? सप्लाय करंट आहे का करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टन्स किंवा करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर आहे? येस, सप्लाइड करंट. सप्लाय करंट आहे, टोटल करंट आहे, मॅक्सिमम करंट आहे. ठीक आहे. मग आपल्याला या पॉवरच्या इक्वेशन वरून त्याचा व्ह्यू फॉर्म काढता येतो. आपण एसी क्वांटिटी ही 3 टाइपनं रिप्रेझेंट करू शकतो. पहिलं अल्जेब्रिकली किंवा न्यूमरिकली किंवा आपण त्याला काय म्हणू इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये. नेक्स्ट फेजर डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये. नेक्स्ट व्ह्यू फॉर्मच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो. आता आपण आतापर्यंत काय शिकलो या आरएल सर्किट मध्ये? रिप्रेझेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी आयदर व्होल्टेज करंट अँड पॉवर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. आता आपल्याला पाहिजे इन टर्म्स ऑफ वेव्ह फॉर्म. वेव्ह फॉर्मच्या फॉर्म मध्ये जर आपल्याला एसी क्वांटिटीला रिप्रेझेंट करायचं असतील तर त्यांचे इक्वेशन माहित असणं गरजेचे आहे. मग इक्वेशन काय आहे? व्होल्टेजसाठी V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. लेट इट इक्वेशन नंबर 1 आपण असं म्हणालो होतो. नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द करंट, सप्लाय करंटचं इक्वेशन काय आहे बरं? यस, यस, सांगा ना सप्लाय करंटचं इक्वेशन. हे बघा इथं दिसतंय तुम्हाला. काय आहे? IM साइन ओमेगा टी मायनस 5. आता हे का आलं असं विचारायचं नाही, कारण आपण याच्या अगोदर पाहिले का आलं तर. ठीक आहे. Instantaneous value of voltage VM sin omega t आणि instantaneous value of current IM sin omega t minus 5 आणि instantaneous value of power VM IM by 2 cos 5 minus VM IM by 2 cos 2 omega t minus 5. आता आपण वेव्ह फॉर्म ह्या इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूचा यूज करून किंवा इन्स्टंटेनियस इक्वेशनचा यूज करून ड्रॉ करत असतो. ठीक आहे. मग हे इक्वेशन 3 लक्षात ठेवा आणि आपण वेव्ह फॉर्म काढूया मग. ठीक आहे. हा जो ब्लॅक दिसतोय हा व्होल्टेजचा वेव्ह फॉर्म आहे, तो सप्लाय व्होल्टेजचा वेव्ह फॉर्म आहे, तो स्टँडर्ड आहे, तो आपण शिकलेला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण करंटचा पण वेव्ह फॉर्म स्टडी केलाय की नाही स्टडी याच्या अगोदर? फेजर डायग्राम आणि करंट आणि व्होल्टेजचे वेव्ह फॉर्म स्टडी केले ना आरएल सर्किटसाठी. फक्त आपण आता पॉवरचा वेव्ह फॉर्म करणार आहोत विथ कम्पेअर टू व्होल्टेज आणि करंट. ठीक आहे. मग आपल्याला माहित होतं की आरएल सर्किट मध्ये व्होल्टेज आणि करंट मध्ये फेज अँगल आहे फायचा. म्हणून आपण की ज्याचा याला कोणता कलर म्हणतात बघा, जो करंटचा वेव्ह फॉर्म आहे त्याला कोणता कलर आहे नाव त्याचं सांगा. गर्ल साइड कोणता कलर आहे? येस, करंटचा वेव्ह फॉर्म आहे त्याचा कलर कोणता आहे? हा रेड आहे, हा ब्लॅक आहे. मला याचं नाव कळत नाहीये, नाव लक्षात येत नाही. कोणता कलर आहे तो? सांगा ना कलरचं नाव.
Yes. Whole world of the woman confused in the color itself. सांगा ना नाव त्याचं काय आहे. बरं ठीक आहे, मला नाही लक्षात येते, तुला मराठीत काय म्हणतात तो. ठीक आहे, तर हा करंटचा वेव्हफॉर्म आहे आणि हा रेड हा पॉवरचा वेव्हफॉर्म आहे. ठीक आहे, आता बघा आपले दोन वेव्हफॉर्म क्लिअर आहेत, करंट्स आणि व्होल्टेज. आता आपल्याला पॉवरचा वेव्हफॉर्मचं अनालिसिस करायचं. इन्स्टंटेनियस इक्वेशन काय आहे पॉवरचं? Vm Im by 2 into square bracket cos phi minus cos of into bracket omega t minus phi bracket close whole bracket close. तर आपण फायचे जर व्हॅल्यू पुट करत गेलो इथं, ठीक आहे, कारण Vm Im ही कॉन्स्टंट आहे, 2 पण कॉन्स्टंट आहे. मग इथं चेंज काय होतं इन्स्टंटेनियस पॉवरच्या इक्वेशन मध्ये? फेज अँगल चेंज होतो. मग फेज अँगलची जर व्हॅल्यू आपण पुट करत गेलो तर आपल्याला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू त्या पॉवरच्या वेगवेगळ्या येतील. ठीक आहे, किंवा आपण व्होल्टेज आणि करंटच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या पुट करत गेलो तर आपल्याला पॉवरच्या व्हॅल्यूज डिफरंट येतील. ठीक आहे, मग आपण ट्रायल आणि एररने काय करू शकतो, त्या इन्स्टंटेनियस पॉवरचं इक्वेशन आहे की नाही त्याच्यामध्ये मग व्होल्टेजच्या आणि करंटच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करत जाऊ. ठीक आहे, तर मग तुम्हाला व्होल्टेज आणि करंटच्या व्हॅल्यूज माहित असतील तर तुम्ही ऍट एनी टाइम इक्वल टू एनी टाइम इन्स्टंटेनियस पॉवर काढू शकता की नाही? येस, काढू शकता की नाही? येस सर. हा, मग आता आपल्याकडे काही तेवढा वेळ नाही की करंटची व्हॅल्यू चेंज करा, व्होल्टेजची व्हॅल्यू चेंज करून पहा, मग किती पॉवरची व्हॅल्यू येते ती पहा आणि मग त्याला प्लॉट करा. तर तुम्ही 10th 9th क्लास मध्ये पाहिलं असेल बघा, वेव्हफॉर्म कसा ड्रॉ करायचा, ग्राफ कसा ड्रॉ करायचा, पाय चार्ट कसा ड्रॉ करायचा, बरोबर की नाही? मग आपण एक्स ऍक्सिस वरती काय घेतोय? ओमेगा टी म्हणजे टाइम घेतोय, आणि वाय ऍक्सिस वरती काय घेणार आहोत? पॉवर घेणार आहोत. मग पॉवर कशावरती डिपेंड आहे? व्होल्टेज करंटच्या व्हॅल्यूवर. आणखी दुसरी कशावरती डिपेंड आहे? टाइम वरती डिपेंड आहे. आणखी कशावरती डिपेंड आहे? फाय वरती डिपेंड आहे. आता फाय हा आरएल सर्किट साठी कॉन्स्टंट असेल. ठीक आहे, आता केस चेंज करू शकतो की नाही आपण? फाय पण चेंज करू शकतो, व्होल्टेज करंटची पण व्हॅल्यू चेंज करू शकतो, टाइम पण चेंज करू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल सर एकच काय चेंज करू शकतो, तर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तुमच्या ब्रांचला गेले की तुम्हाला तिथं CRO असतो किंवा आपण त्याला काय म्हणतो DSO, डिजिटल ऑसिलोस्कोप. त्याच्यावरती आपण ह्या सप्लाय व्होल्टेजचे म्हणजे फंक्शन जनरेटरचा यूज करून आर्टिफिशियली आपण व्होल्टेज करंटचे व्हॅल्यू चेंज करू शकतो आणि मग त्याचा पॉवरचा वेव्हफॉर्म पाहू शकतो. तुमच्या पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या लॅबमध्ये ते तुम्हाला दिसून येईल. ठीक आहे, डिजिटल ऑसिलोस्कोप किंवा DSO किंवा CRO. ठीक ठीक आहे, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप तुम्ही पाहिला असेल बघा 12th स्टँडर्ड मध्ये काय असतं ते. ठीक आहे, तर त्याच्यावरती आपल्याला हे सगळे वेव्हफॉर्म पाहता येतात आणि ह्या आर्टिफिशियली आपण करंट व्होल्टेजच्या व्हॅल्यू चेंज करून हा वेव्हफॉर्म चेंज झालेला म्हणजे पाहू शकतो. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा. आता बघा हा फाय आहे जो फेज अँगल आणि हा पॉवरचा जो वेव्हफॉर्म आहे. तर तुम्ही म्हणाल सर आता पॉवरचा वेव्हफॉर्म व्होल्टेज पण पॉझिटिव्हला आहे आणि करंट पण पॉझिटिव्हला आहे, तर हा निगेटिव्हला काय येतो? तर हा ही जी पॉवर आहे इन्स्टंटेनियस पॉवर ही फक्त काही व्होल्टेज आणि करंटच्याच मॅग्निट्यूड वरती डिपेंड आहे का? नाहीये, तर ती त्यांच्या अँगलला सुद्धा डिपेंड आहे. ठीक आहे, मग तुम्हाला माहिती आहे कॉसची व्हॅल्यू जी आहे तर ती फायला डिपेंडंट आहे. म्हणजे कॉस जसा चेंज होईल तसं त्याची व्हॅल्यू चेंज होते. मॅक्सिमम व्हॅल्यू फायची किती असते? 1 असते. मिनिमम व्हॅल्यू किती असते? येस, मिनिमम व्हॅल्यू किती असते फायची? कॉसची कॉसची व्हॅल्यू किती असते मिनिमम? अँगलची व्हॅल्यू किती असते मिनिमम? 0. ठीक आहे, मग त्या व्हॅल्यू व्हेरी जर झाल्या तर आपल्याला हा वेव्हफॉर्म सुद्धा व्हेरी होतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. आता या वेव्हफॉर्म वरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो? ठीक आहे, द व्होल्टेज अँड करंट वेव्हफॉर्म्स ऑफ ए RL सर्किट इज as shown in figure. Okay, as seen from the power waveform, the instantaneous power is alternatively positive and negative.
ठीक आहे, सिमिलर टू दॅट ऑफ द व्होल्टेज अँड करंट. एसी व्होल्टेज आणि एसी करंट हे कसे आहेत, इन्स्टंटेनियस आहेत. मग त्यांचा जो प्रोडक्ट असेल तो पण इन्स्टंटेनियस असेल. इन्स्टंटेनियस याचं मिनिंग काय असतं, टाइम व्हेरिंग क्वांटिटी. ठीक आहे, मग व्होल्टेज आणि करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत असतील तर इन्स्टंटेनियस पॉवर सुद्धा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होईल. बरोबर की नाही. म्हणून instantaneous power is also alternatively positive and negative. ठीक आहे, when the power is positive, when the power is positive, the power flows from the source to the load. आता इथे लोड काय आहे सांगा मला. येस येस, लोड म्हणजे काय सांगा ना लवकर. लोड मीन्स व्हॉट, लोड काय असतं इथं या सर्किट मध्ये. लोड कोणता आहे आरएल सर्किट मध्ये. आरएल आहे लोड, सगळ्यांना समजतं ते. ठीक आहे, मग जेव्हा पॉझिटिव्ह सायकल असेल पॉवरची त्यावेळेस पॉवर ही सोर्स कडून लोडला फ्लो होईल. आणि जेव्हा पॉवरची निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल कोणती, ही मोठी. ठीक आहे, हा वरच्या साईडला दिसतंय ना, ती आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. निगेटिव्ह हाफ सायकलला पॉवर काय होते, सोर्स कडून लोड कडे फ्लो होते का, व्हाईस कशी होते बरं निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये. येस, सेम जसं आपण पाहिलं की नाही, तेच सोर्स कडून लोड कडे फ्लो होते की लोड कडून सोर्स कडे फ्लो होते निगेटिव्ह सायकलला. लोड कडून सोर्स कडे. हा, ठीक आहे, मग लोड मध्ये काय काय आहे हो, इंडक्टर आणि रेजिस्टन्स आहे. बरोबर की नाही. मग इंडक्टर मध्ये जी पॉवर, आता रेजिस्टन्स मध्ये पॉवर स्टोअर होणार आहे का, नाही होणार, कारण तो पॅसिव्ह एलिमेंट आहे. रेजिस्टन्स मध्ये पॉवर स्टोअर होत नाही कारण तो पॅसिव्ह एलिमेंट आहे. पण इंडक्टर मध्ये मात्र पॉवर स्टोअर होते. ठीक आहे, मग मला सांगा टोटल पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आरएल सर्किट आणि टोटल पॉवर काय म्हणून आपण स्टोअर्ड बाय इंडक्टर, या दोन सेम असेल का हो. म्हणजे पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आरएल आणि पॉवर स्टोअर्ड बाय इंडक्टर ही सेम असेल का, नाही. कशी असेल, म्हणजे कमी जास्त असेल की नाही. म्हणजे आरएल न जी काही पॉवर कन्झ्युम केली असेल ती जास्त असेल, पण प्युअर इंडक्टरनं जी काही पॉवर स्टोअर केली असेल ती कमी असेल. मी असे का सांगतोय तुम्हाला, तर तुम्हाला इथे या वेव्हफॉर्म मध्ये दिसत असेल बघा की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला पॉवर ही खूप जास्त आहे, पण निगेटिव्ह हाफ सायकलला पॉवर कमी आहे. का कमी आहे, तर इंडक्टर हा, आता सपोज तुम्हाला एक्झाम्पल सांगायचं म्हणलं तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला सोर्स कडून लोड कडे 100 वॅट एवढी पॉवर गेली. तुम्हाला मी युनिट सांगितलं असेल बघा पॉवरचं. ठीक आहे, पॉवर इज मेजर्ड इन वॅट किंवा व्होल्ट अँपियर किंवा किलो वॅट. रोल नंबर 53, व्हॉट यू वांट. ठीक आहे, पॉवरचे युनिट काय आहे, काय असतं युनिट पॉवरचं, 2 युनिट आहे. 2 युनिट म्हणू शकतो, पण ते त्यांचं मिनिंग सेमच आहे. ठीक आहे, कोणते कोणते युनिट आहेत पॉवरसाठी, व्होल्ट अँपियर आणि काय काय युनिट असतं दुसरं, वॅट. ठीक आहे, व्होल्ट अँपियरलाच वॅट म्हणतात हो. जेम्स वॅट जो आहे ना, त्यांचं नाव आहे, त्यांना ऑनर म्हणून रिस्पेक्ट म्हणून इलेक्ट्रिकल पॉवरचे युनिट वॅट ठेवलेलं आहे, व्होल्ट अँपियर. आता अँपियर सुद्धा सायंटिस्टच नाव आहे आणि व्होल्ट सुद्धा सायंटिस्टच नाव आहे. ठीक आहे, पण त्यांनी त्यांचं ऑनर्स म्हणून त्यांना पर्टिक्युलर एसी क्वांटिटीला त्यांचं नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, व्होल्ट अँपियर इज नथिंग बट वॉट. ठीक आहे, वॅट किंवा वॉट म्हणलं तरी चालतं. वॅट, WATT. ठीक आहे, वॅट. मग मोठे युनिट किलोवॅट, त्याच्यापेक्षा मोठे युनिट मेगावॅट, त्याच्यापेक्षा मोठे युनिट गिगावॅट. ठीक आहे, टेरावॅट. ते आहे त्याचं युनिट. मग तुम्हाला समजलं असेल की ही निगेटिव्ह सायकलला एवढीशी छोटीशी सायकल का असते, तर का, तर इंडक्टर मध्ये खूप थोडी पॉवर स्टोअर होईल
विथ कम्पेअर टू पॉझिटिव्ह सायकल. मग मला सांगा, पॉवरचा वेव्ह फॉर्म सिमेट्रिकल आहे का? येस, नो सर. सिमेट्रिकल नाही. बरोबर. सिमेट्रिकल याचे मिनिंग काय? पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पण तेवढीच आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल पण तेवढीच. असं आहे का इथं? नाहीये. म्हणजे पॉवर स्टोअर्ड इन आरएल सर्किट हॅव्हिंग अनसिमेट्रिकल नेचर. ओके, अनसिमेट्रिकल पॉवर असते. ठीक आहे. द पॉझिटिव्ह पॉवर इज नॉट इक्वल टू निगेटिव्ह पॉवर, म्हणजेच काय? अनसिमेट्रिकल, अँड हेन्स द एव्हरेज पॉवर इन द सर्किट इज नॉट इक्वल टू 0. आता तुम्हाला समजेल की आरएल सर्किट मध्ये एव्हरेज पॉवर 0 नसते, पण प्युअर इंडक्टर मध्ये एव्हरेज पॉवर किती होते? यस, प्युअर कॅपॅसिटर मध्ये एव्हरेज पॉवर किती असते? सांगा ना, आज काय करताय? बरं जाऊ झिरो. दे. व्होल्टेज आणि करंट मध्ये अँगल किती असतो प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये? 90 डिग्री. प्युअरली कॅपॅसिटी सर्किट मध्ये 90 डिग्री. मग P इक्वल टू VI cos phi. फायच्या ठिकाणी 90 ठेवा. cos 90 ची व्हॅल्यू किती येते? 0. म्हणजे झिरो. एव्हरेज पॉवर इन प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट आणि कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये काय असते? 0 असते. पण आरएल सर्किट साठी मात्र ही 0 नसते. तर ती का नसते? रिझन बिहाइंड दॅट इज व्हॉट? वेवफॉर्म ऑफ द पॉवर इज नॉट सिमेट्रिकल. और दुसरं रिझन काय याच्यासाठी? phi is not equal to 90 डिग्री. तुम्ही आपण फेजर डायग्राम पाहिली की नाही? व्होल्टेज म्हणजे रिझल्टंट किंवा सप्लाय व्होल्टेज आणि रिझल्टंट करंट किंवा टोटल करंट यांच्यामधला अँगल किती आहे? फाय. तो 90 डिग्री आहे का आरएल सर्किट मध्ये? नाहीये. तो लेस दॅन 90 डिग्री आहे. लेस दॅन 90 डिग्री आहे. बरोबर. म्हणून लेस दॅन 90 याचं मिनिंग काय आहे? त्याची डेफिनेट काहीतरी व्हॅल्यू आहे. आपण त्याला म्हणू सपोज 60 डिग्री आहे, 65 डिग्री आहे, 35 डिग्री आहे. ठीक आहे. लक्षात ठेवा ही जी काही फाय आहे त्याची व्हॅल्यू जनरली 45 डिग्री पेक्षा लहान असते प्रॅक्टिकली. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता हे अनालिसिस खूप डीप मध्ये आहे बरं का, कारण हे इलेक्ट्रिकल मध्ये हे टाइपचं अनालिसिस लागतं. आता आपले सगळेचे सगळे लोड, घरचे जेवढे काही तुमचे लोड आहेत, फक्त हीटर सोडलं तर सगळे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स मध्ये त्यांच्यामध्ये असतो किंवा कॅपॅसिटन्स त्यांच्यामध्ये असतो. म्हणजे तुमच्या घरचा जो पॉवर फॅक्टर असतो तो 0.75 टू 0.85 यांच्या दरम्यान असतो. ठीक आहे. मग जसं जसं आपल्याला पॉवर फॅक्टर वाढवायचे तसं तसं आपल्याला अँगल काय करावं लागेल? सांगा बरं. येस, वाढवावं लागेल सर. फेज अँगल काय करावं लागेल? अप टू 90 डिग्री. वाढवावं लागेल. होल्ड करा. तुमचा आन्सर काय करा? होल्ड करा. रोल नंबर? येस, 8. 8. ओके. हा, मला सांगा आता दुसरा आन्सर मला एक्सपेक्टेशन आहे. अँगल जो आहे फाय त्याला इन्क्रीज करावं लागेल का डिक्रीज करावं लागेल पॉवर फॅक्टर वाढवण्यासाठी मला? म्हणजे तुम्हाला मिनिंग कळेल की मी लेस दॅन 45 डिग्री का असतो किंवा का ठेवावा लागतो, त्याचं मिनिंग कळेल तुम्हाला. हा, दुसरा आन्सर सांगा. लेस दॅन 90 डिग्री असायला हवा का इक्वल टू 90 डिग्री असायला हवा? आन्सर पण मीच सांगतोय आणि तुम्हाला क्वेश्चन पण मीच विचारतोय. लक्षात ठेवा, कॉस फाय जो फाय अँगल आहे हा ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री असायला हवा. का? तर कॉस फाय ची व्हॅल्यू 1 व्हायला पाहिजे. कॉस फाय ची व्हॅल्यू कधी 1 होईल? जेव्हा फेज अँगल हा 90 डिग्री पेक्षा लेस असेल, कारण कॉस 90 ला 0 होते ना. बरोबर की नाही? येस सर. हा, मग 90 पेक्षा लेस व्हॅल्यू पाहिजे कशामधली? कॉस पाय. कॉस फाय ची व्हॅल्यू. बरोबर. म्हणजे जो अँगल आहे हा 90 पेक्षा कमी असायला पाहिजे आणि तो जनरली मॅक्सिमम 65 असतो प्रॅक्टिकली. बरं का, लक्षात ठेवा 65. मग जसं जसं फेज अँगल वाढत जाईल तसं तसं ते सर्किट इंडक्टिव्ह नेचरचं व्हायला लागतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त इंडक्टर असतात
म्हणजे तुम्ही जर एक्झाम्पल घेतला तुमच्या घरचं एखाद्या कंडेसंट बल्बचं, म्हणजे पिवळा बल्ब असतो की नाही तुमच्या घरचा, जुन्या काळामध्ये आपण बल्ब यूज करायचो बघा, 20 रुपयाला 30 रुपयाला बल्ब येतो ना तो पिवळा, ठीक आहे. येस सर. हा, तर तो इनकंडेसंट बल्ब आहे आणि तुमच्या घरी मिक्सर आहे. तर या दोघांचं जर पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेट केला तर आपण बल्ब जो आहे त्याचा पॉवर फॅक्टर हा जास्त असतो, म्हणजे टुवर्ड्स टू युनिटी असतो, ठीक आहे, म्हणजे युनिटी पर्यंत असतो, ठीक आहे. आणि तुमचं जर मिक्सरचा जर पॉवर फॅक्टर कन्सिडर केला तो हा 0 कडे स्टेंड व्हायला लागतो, म्हणजे लेस दॅन 1 असतो, म्हणजे 0.85, 0.65, 0.45 असा असतो, ठीक आहे. मला काय सांगायचंय बघा, की इंडक्टर सर्किट मध्ये जर इंडक्टन्स वाढवत गेलो तर सर्किट मध्ये फेज अँगल हा वाढत जातो, म्हणजे पॉवर फॅक्टर हा कमी होतो. पॉवर फॅक्टर हा कमी होतो. मग पॉवर फॅक्टर जर कमी होत असेल, लेस दॅन 1 होत असेल, तर तुमच्या लोडनं पॉवर कंझ्युम केलेली कशी असेल बरं? आता म्हणाल सर हे खूप चाललंय आता डीप मध्ये, आम्हाला म्हणजे बिअर होत नाहीये ते, ठीक आहे. पण ही खूप महत्वाचं आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. काही असे स्टुडंट आहेत आमच्याकडे 3rd इयर फायनल इयरचे सुद्धा, की त्यांना पॉवर फॅक्टरचे मिनिंग आता पण कळत नाही. म्हणून मी तुम्हाला जे कोणी इलेक्ट्रिकल मध्ये येणार आहेत त्यांना आताच क्लिअर करून सांगतो की पॉवर फॅक्टर नेमकं काय रोल करतो. तर मला सांगा, पॉवर फॅक्टर जर 1 पेक्षा कमी झाला म्हणजे 0.35 आणि सपोज मी म्हणतो बघा पॉवरची व्हॅल्यू 100 आहे, ठीक आहे. आपण आता सिम्प्लिफिकेशन साठी व्हॅल्यू घेतो, प्रोडक्ट आहे V इंटू I इज इक्वल टू 100 आहे आणि आपल्याला टोटल P काढायचं आहे, ठीक आहे. आणि कॉस फाय मी म्हणतो पहिल्या केसमध्ये 0.85 आहे, ठीक आहे, कॉस फायची व्हॅल्यू फर्स्ट केसमध्ये, ठीक आहे. आणि सेकंड केसमध्ये कॉस फायची व्हॅल्यू 1 आहे. तर मला सांगा पॉवर P1 आणि पॉवर P2 कोणती जास्त असेल हो? या 100 ला 0.85 न मल्टिप्लाय करा, किती येतं आन्सर फास्ट सांगा मला. 100 न मल्टिप्लाय करा, कारण आपण P इक्वल टू काय आहे, V इंटू VI इंटू कॉस फाय आहे की नाही. मग मी काय लिहिलंय तुम्हाला इथं, कॉस फाय ची पण व्हॅल्यू सांगतोय मी तुम्हाला आणि VI ची पण व्हॅल्यू सांगतोय. VI किती आहे, 100 आहे. कॉस फाय फर्स्ट केस मध्ये किती म्हणतोय मी, 0.85 म्हणतोय, ठीक आहे. आणि दुसऱ्या केस मध्ये किती म्हणतोय, कॉस फाय ची व्हॅल्यू 1 आहे असं म्हणतोय. तर मला सांगा फर्स्ट केस मध्ये पॉवर फॅक्टर किती येईल, सॉरी पॉवर किती येईल, 100 इंटू 0.85 म्हणजे 85 येईल, बरोबर की नाही. त्याचे युनिट काय असेल मग, व्होल्ट अँपिअर, किंवा याला काय म्हणतो आम्ही, वॅट असं म्हणतो, ठीक आहे. सेकंड केस मध्ये पॉवर किती येईल, 100 मल्टिप्लाइड इंटू 1 म्हणजे 100 व्होल्ट अँपिअर येईल, 100 व्होल्ट अँपिअर किंवा वॅट येईल. मग तुम्ही P1 आणि P2 चं जर कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला असं दिसून येईल की जेव्हा पॉवर फॅक्टर हा 1 पेक्षा कमी असतो तेव्हा लोड कडे पॉवर जी काही फ्लो होईल तर ती कमी असते, ती कमी असते. तुम्हाला प्रॅक्टिकली दिसते की नाही बघा, जेव्हा पॉवर फॅक्टर हा 1 पेक्षा कमी होतो तेव्हा पॉवर ट्रान्समिटेड टू द लोड ही कमी होते. म्हणजेच तुम्हाला आता मिनिंग कळालं असेल की जेव्हा तुमच्या घरा शेजारची किंवा कॉलनी मधली एखादी गिरणी किंवा मोठं पिठाची गिरणी वगैरे सुरू झाली तर तो इंडक्टिव्ह लोड आहे, प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड असतं इंडक्शन मोटर म्हणजे. मग ती सुरू झाल्यानंतर काय होतं, पॉवर फॅक्टर हा कमी होतो. पॉवर फॅक्टर कमी होतो म्हणजे काय होतं, तुमचे घरचे जे काही बल्ब आहेत त्यांना जाणारी पॉवर कमी होते, म्हणजेच 85 होते. म्हणजेच पॉवर जर कमी झाली तर एनर्जी जी काही लाईट एनर्जी आहे ती जी काही बाहेर येणार आहे बल्ब मधून ती कमी होते. कारण एनर्जी काय असते, रेट ऑफ युटिलायझेशन ऑफ पॉवर, रेट ऑफ युटिलायझेशन ऑफ पॉवर म्हणजे पॉवर इंटू टाइम इज नथिंग बट एनर्जी. म्हणजे तुमची पॉवर कमी झाली तर एनर्जी कमी होईल, एनर्जी कमी झाली म्हणजेच तुमच्या बल्बनं जी काही लाईट एनर्जी बाहेर टाकलेली आहे तर ती कमी होईल. म्हणजे जेव्हा एखाद्या इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टम मध्ये इंडक्टिव्ह लोड इन्क्रीज होतो तेव्हा पॉवर फॅक्टर हा कमी होतो. पॉवर फॅक्टर कमी होतो म्हणजे सप्लाय कडून लोड कडे जाणारी पॉवर ही कमी होते, म्हणून लोडनं जी काही एनर्जी बाहेर टाकणार आहे तर ती एनर्जी कमी होते. म्हणून आपले जे काही इक्विपमेंट आहेत, जे काही डिव्हाइसेस आहेत, बल्ब आहेत, टीव्ही आहे, हे काय करतात, सॅटिस्फॅक्टरीली वर्क करत नाहीत, म्हणजे समाधानकारक ते वर्क करत नाहीये,
ठीक आहे. मग तुम्हाला समजलं असेल की फेज अँगल, तुम्हाला सुरुवातीला आठवलं असेल की मी फेज अँगल खूप इम्पॉर्टंट आहे असं का म्हणत होतो. तर या फेज अँगल भोवती आणि या पॉवर फॅक्टर भोवती पूर्ण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग फिरते नंतर. आणि मग पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट साठी आम्ही ट्राय करतो, म्हणजे पॉवर फॅक्टर हा युनिटी कसा होईल याच्यासाठी ट्राय करतो. तर पॉवर फॅक्टर हा युनिटी करण्यासाठी आम्ही काय करतो, कॅपॅसिटर कनेक्ट करतो सर्किटमध्ये. कॅपॅसिटर कनेक्ट करतो म्हणजे काय करतो आम्ही, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सला कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजेच इंडक्टन्सला कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून आमच्या सिस्टमचा पॉवर फॅक्टर इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. पॉवर फॅक्टर इन्क्रीज होईल म्हणजे काय होईल की टोटल सप्लाय कडून लोड कडे जाणारी पॉवर ही इन्क्रीज होईल. मग ज्यांच्याकडे जरी शेतावरची मोटर असेल, विहिरीवर वगैरे किंवा बोरची मोटर असेल, तर तिथं तुमच्या जिथं कुठं स्टार्टर ठेवलेलं असतं तर त्याच्या शेजारी कॅपॅसिटर बँक असते. तुम्ही फॅनला पाहिलं असेल ना, फॅनला असते सिलेंड्रिकल छोटीशी डब्बी असते बघा, तर ते कॅपॅसिटर असतो आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते, 0.5 मायक्रोफॅरड. ठीक आहे. तशी तुमच्या मोटरला सुद्धा कॅपॅसिटर बँक कनेक्ट केलेली असते. का? तर तुमच्या इंडक्शन मोटरचा इंडक्टन्स कमी करण्यासाठी. का कमी करायचं आहे आम्हाला? तर पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. आम्ही पॉवर फॅक्टर का इम्प्रूव्ह करतोय किंवा पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू युनिटी किंवा एक होईल असं कशासाठी ट्राय करतोय, तर पॉवर ट्रान्सफर फ्रॉम सप्लाय टू लोड इन्क्रीज करण्यासाठी. मग याचा फायदा काय होईल आपल्याला, आपले जे काही मोटर आहे, जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते सॅटिस्फॅक्टरीली वर्क करतील. ठीक आहे. ही रेकॉर्डिंग तुम्ही परत 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 ऐका, जे कोणी इलेक्ट्रिकलला आहेत ते, कारण त्यांच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. कारण या कन्सेप्ट वरती आपले इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग नंतर फिरणार आहे. ठीक आहे. आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. If it is any doubt, let me know, or you can WhatsApp me also. Okay, you can call me also. Okay. I hope it is clear to all. What is the role of power factor? What is the significance of power factor? ठीक आहे. लक्षात ठेवा, सिग्निफिकन्स, इम्पॉर्टन्स ऑफ पॉवर फॅक्टर, तो काय आहे, हा एवढा काही आपण डिस्कस केला की नाही, P1 P2. ठीक आहे. तो हा त्याचा सिग्निफिकन्स आहे. लेसर द पॉवर फॅक्टर, लेस will be the power delivered to the load from the supply. ठीक आहे. जेव्हा पॉवर फॅक्टर कमी असेल तेव्हा लोडला येणारी पॉवर ही कमी असेल. ठीक आहे. जेव्हा पॉवर फॅक्टर युनिटी असेल किंवा एक कडे जात असेल, cos phi ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम 1 असते, म्हणून मी म्हणतोय की पॉवर फॅक्टर हा 1 असायला हवा किंवा युनिटी असायला हवा. ठीक आहे. आणि जर पॉवर फॅक्टर 1 पेक्षा कमी झाला तर आपल्याला माहिती ही पूर्ण गोष्टी आपल्याला तिथे दिसून येतात. ठीक आहे. सगळ्यांना क्लिअर आहे या गोष्टी? येस येस येस, इज इट क्लिअर? ज्यांना कोणाला क्लिअर नसेल त्यांनी परत काय करा, रेकॉर्डिंग ऐका. ठीक आहे. आता बघा, ही cos phi चा आम्ही फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय. मग cos phi कसा काढायचा, VR बाय V म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज, सॉरी, व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय सप्लाय व्होल्टेज. ठीक आहे. परत त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्युलेज आहेत. म्हणजे VR म्हणजे काय, I इंटू R. V म्हणजे काय, I इंटू Z. Z म्हणजे काय, इम्पिडन्स. म्हणजे आपल्याला माहिती ना, आपल्याला करंट आणि रेजिस्टन्स जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला व्होल्टेजची व्हॅल्यू मिळते. तसं मी काय केलं, या RL सर्किट साठी इंडक्टन्स घेतलाय इन्स्टेड ऑफ रेजिस्टन्स, म्हणजे V इज इक्वल टू I इंटू Z. ठीक आहे. I इंटू Z. लक्षात ठेवा. मग हे I कॅन्सल होईल, R बाय Z. cos phi is equal to what, R by Z. म्हणजे कालचं जर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं तर 2 डिवायडेड बाय इम्पिडन्स किती काढला होता आपल्या केसमध्ये? येस, सांगा ना लवकर. cos phi, आपल्याला कालच्या केससाठी cos phi काढायचा आहे. 2, रेजिस्टन्स हा 2 होता, इम्पिडन्स हा, सॉरी, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स हा 3 होता. तर इम्पिडन्स किती आला होता? येस, लवकर काढा. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 प्लस 9 अंडर रूट 13, याची व्हॅल्यू किती येते? 3 पॉइंट, येस, 605. हा पूर्ण आन्सर सांगा. अंडर रूट 4 प्लस 9 म्हणजे अंडर रूट 13 ची व्हॅल्यू किती येते? 3 पॉइंट किती येते? 605. 3.60. 5. ओके, 5. ओके, 3 डेसिमल. ओके, करेक्ट. आता
याचं डिव्हिजन घ्या. किती येतं सांगा? 2 divided by 3.0 सॉरी 2 divided by 3.60 means what? 0. How much? 554. 0.554. Okay. So in order to find out the phi, take the cos inverse on both side. Cos inverse. आता cos inverse का घेतला सगळ्यांना समजलं असेल. तुम्ही आता खूप मोठे झालेले आहात. ठीक आहे. Cos inverse is equal to what? Sorry, phi is equal to what? Cos inverse of 0.55. How much? हा सांगा. काय येते phi ची व्हॅल्यू मग? Yes, cos inverse of 0.554. सांगा ना लवकर. Cos inverse पुट करा ना लवकर. Yes. काही काढत नाही. Inverse. Cos inverse of 0.554. किती येतो अँगल? 56.35. आलं का? टॅली झालं की नाही आपलं कालचं? 56.358. किती येतो फेज अँगल मग? 358. 358 किलोमीटर, मीटर, ओहम, वॅट काय असते युनिट? डिग्री. ओके. phi is equal to 56.358 डिग्री. म्हणून मी तुम्हाला काय म्हणत होतो की पॉवर फॅक्टर हा सॉरी फेज अँगल हा ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री. ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री. किती आला तो? 56.35. मला तर वाटतं की 56 हे 90 पेक्षा लहान आहे किंवा लेस आहे. ठीक आहे. I hope today's lecture is clear to all. Okay. If any doubt, let me know now or onwards. Okay. So today we will stop over here. Thank you. Have a nice day.